서기 1991년 지라의 말대로 개와 고양이는 멸종되고 인간들은 원숭이를 애완동물로 삼게 됐죠. 점차 지능이 발달한 원숭이들은 인간을 섬길 수 있는 단계까지 발전하고 그들은 노예로서 인간의 노동력을 대체합니다. 지라가 죽기 전 바꿔치기 한 아들 마일로는 서커스 단장 아만도의 손에 키워지며 시저라는 이름을 얻게 됐죠. 아만도는 서커스단 홍보를 위해 시저와 함께 시내로 들어오고 After 20 years, you've picked up evolved habits from me. That could be dangerous. 철저한 검역과 통제가 이루어진 도심에서 시저는 일반 침팬지들과 똑같이 행동하며 서커스단 홍보에 나서는데 완벽한 것처럼 보이는 통제 속에서 모진 학대를 받으며 살고 있는 침팬지들의 시저는 분노하지만 지금은 할 수 있는 게 아무것도 없습니다. Stop it! Home, Zelda. No! Attention, attention. All of you! 동족을 학대하는 인간들의 분노한 시저는 목소리를 내 비난하고 Lousy human bastard! Who said that? I did. I admit my behavior was inexcusable. 잡혀가던 침팬지의 소란으로 시저와 아만도는 자리를 피하지만 경찰에 발각되는 건 시간 문제라 생각한 아만도는 시저에게 수입되는 원숭이들 틈에 섞여 있으라 부탁하고 자신은 경찰서로 향합니다. I don't want to. But we must have an alternate plan, don't you see? Right now, the only safe hiding place for you is among your own kind. I shouldn't be long. 몇 마디 변명으로 풀려날 거라 생각한 아만도, 하지만 지능이 높아진 원숭이에 대한 경계심을 품고 있던 주지사는 20년 전 태어난 지라의 아이가 살아있을 수 있다는 생각에 아만도를 추궁하고 미심적인 구석이 많은 그를 구금합니다. And meanwhile, you will remain in custody. 아만도의 말대로 수입되는 원숭이들에 섞여든 시저는 교육장에서 동족들의 교육과정을 보게 되고 인간과 같은 지능을 가진 시저는 훈련의 전 과정을 가볍게 통과. 순식간에 사회성을 습득하며 경매에 나오게 되죠. Lot 8. One male chimpanzee, obedient, docile, and intelligent with humans, that conditioning was not considered necessary. 주지사는 침팬지 경매에서 시저를 낙찰받고 For His Excellency, Governor Brett. Gone. 시저에게 이름을 고르게 하는데 Caesar, a king. I don't think we'll ever make a bartender out of Caesar. 계속해서 조사받던 아만도는 풀려나는 조건으로 진실의 방 조사를 받게 되고 시저의 정체를 말할 것 같은 상황에 조사를 거부하던 아만도는 창문으로 뛰어내려 사망하죠. I knew that circus owner was lying. 사실을 알게 된 시저는 서커스단 포스터를 보고 괴로워하다 반란을 결심합니다. 그들만의 언어로 침팬지들에게 사건을 일으키게 하고 동족을 규합해 무기를 모으는 시저. One repaired Colt 45 and 100 rounds ammunition. 재교육장은 침팬지들로 넘쳐나고 보안국장은 말하는 침팬지가 주지사가 낙찰받은 시저라 확신, 시저를 수배하는데 Am I to understand he's on your Achilles list? 주지사의 행포에 침팬지들의 처우를 고민하던 맥도날드는 답답한 마음에 혼잣말을 하다 시저의 목소리를 듣게 되죠. I understand, Mr. MacDonald. I never believed it. I'm not. But I will tell you something that is. The belief that human beings are kind. Oh, they won't learn to be kind until we force them to. We can't do that until we are free. How do you propose to gain this freedom? Revolution, maybe. We cannot be free until we have power. 맥도날드는 시저를 보내주지만 혼자서 돌아가던 시저는 보안 요원들에게 붙잡혀 고문당하고 결국 말을 하게 됩니다. Pity. That's incredible! He's dead. Good. 맥도날드의 도움으로 죽음을 면한 시저는 경비를 쓰러뜨리고 탈출하는 데 성공. 아지트로 돌아가 동족들과 함께 반란을 일으키고 Lisa. 가장 먼저 재교육장에 갇혀있던 동족을 풀어주며 세를 늘립니다.
주지사의 실탄 사격 지시로 극한 대치가 시작되고 무기를 빼앗은 침팬지들은 인간들과 전투를 벌이는데 경비대는 수적 열세에 순식간에 제압당하죠. 반란군은 남은 경비대를 모두 처리하고 통제센터는 산소 절단기에 의해 뚫려 주지사는 살해 위기에 처하죠. No, go. Go! Caesar, Your servant. I saw you die. The king is dead. Long live the king! Why did you turn us from pets into slaves? Because your kind were once our ancestors. Man was born of the ape, the savage. Has to be shackled in chains. Caesar! This is not how it was to be. By what right are you spilling blood? By the slaves' right. 폭력으로 인간을 제압하려는 시저에게 노예였던 인간들에게 인간미를 보여달라는 맥도날드. But I was not born human. 시전에 핵폭발이 일어나 인류 문명이 사라질 때까지 싸움을 계속할 것이며 인간들을 노예로 사용하는 원숭이들만의 왕국을 건설할 것을 선포합니다. 하지만 동족들이 인간과 똑같은 폭력성의 물듦을 경계한 시저는 모든 걸 신의 뜻에 맡기기로 하죠. But now we will put away our hatred. Now we will put down our weapons. And we, who are not human, can afford to be humane. Destiny is the will of God. And if it is man's destiny to be dominated, it is God's will that he be dominated with compassion and understanding. So, cast out your vengeance. Tonight, we have seen the birth of the planet of the apes. 서기 2003년 핵전쟁으로 인해 대도시는 모두 파괴되고 살아남은 침팬지와 인간들은 초원에서 마을을 세워 살아가는데 동족의 지도자인 시저는 동족을 살해하지 않는다는 원칙 아래 인간들의 지식을 습득하기 위해 그들의 언어를 배우게 하죠. 인간의 언어를 배우는 것도 인간에게 호의적이지도 않은 고릴라 장군 알도는 오직 힘으로 인간을 지배할 생각으로 사사건건 시비를 걸다 화가 난 에이브의 노라는 단어에 흥분하며 교실을 뒤집어 버리죠. 달아나던 에이브는 고릴라에 붙잡혀 맞을 위기에 처하고 시저가 알도를 돌려보내며 사건은 마무리됩니다. We'll return to the schoolroom and put it back in order. 맥도날드는 인간과 침팬지가 서로 평등하기를 원하지만 인간에 대한 신뢰가 없는 시저는 아직 먼 이야기라고. And Virgil says time has no end. So you see, I cannot believe you. Would you believe it if you heard it from the lips of your own parents? 그런 시저를 설득하기 위해 미래에 대한 언급이 저장되어 있는 지라와 코넬리우스의 녹화 테이프를 찾아 나서기로 하죠. The sun is rising. I should. 아주 복잡한 질문과 답으로 무기를 획득한 시저 일행은 황혼 너머에 있는 금지된 도시로 향하고 Like a storm at sea, but solidified, and nobody to keep its owner's conscience. 무너져 내린 도시 지하에 생존자들이 여전히 전쟁에 대비하며 살고 있는데 저장고에서 녹화 테이프를 찾은 시저는 인간들이 자신을 찾아내 죽이려 하는 이유를 알게 됩니다. What did it read after Earth's destruction? 39. No wonder all mankind thirsted for my blood and wanted my birth aborted. In the year 3950, apes will destroy the earth. 정해진 운명은 없다는 버질. It follows that a driver will try to change his lanes and change his future. I know what it is I want to change. CCTV를 통해 시저의 진입을 알아차린 주지사는 시저 일행의 체포를 명령하죠. Shoot to maim. We want them alive for interrogation. If we shoot, we break 12 years of peace.
밖으로 향하던 버질은 붙잡히고 시자의 인기응변으로 무사히 빠져나간 일행은 마을로 향하죠. 주지사의 부하들은 시자를 쫓아 마을의 위치를 알아내고 도시에 있는 변종인간에 대항하기 위해 맥도날드를 의회에 참여시키지만 인간과 함께할 수 없다는 알도는 자리를 떠납니다. We shall not sit in council with humans. 고릴라들을 소집한 알도는 총을 빼앗아 인간들을 모두 죽이고 시저도 제거할 계획을 꾸미는데 다람쥐를 찾으러 나온 코넬리우스는 알도의 계획을 듣게 되고 나무에서 떨어져 중상을 입게 되죠. 변종들이 선제 공격에 나서고 시저가 아들 곁을 지키는 사이 권력을 장악한 알도는 변종인간들의 공격에 마을의 인간들을 구속하고 무기를 내주지 않는 맨디무스에게서 강제로 무기를 탈취합니다. 결국 살인자를 말하지 못한 코넬리우스는 사망하고 변종들의 공격이 시작되는데 Caesar. And now Ape City is about to lose its king. No, Cobb, no! 수세에 몰린 척 변종을 마을로 유인한 시자는 트랩을 이용해 변종들을 제압하죠. No killing! Take them captive! 불필요한 살생을 하지 않기 위해 달아나는 주지사를 보내주지만 기다리던 알도는 변종들을 모두 죽이고 마을의 인간들까지 죽여 시자의 권력까지 손해질이 하는데 No more killing, Aldo. Ape has never killed ape. 코넬리우스를 죽인 범인이 알도라는 사실을 말하는 버질. Aldo killed. Aldo has broken our most sacred law. Murdered my son. You murdered my son. 나무 위로 달아난 알도는 코넬리우스와 마찬가지로 나무에서 떨어져 사망하죠. We have a destiny too. As equals, respecting each other, living together with love. Love. The human way is violence and death. Aldo wasn't human, was he, Caesar? 시자는 인간을 지배 대상이 아닌 공존의 대상으로 인정하며 다가올 먼 미래에 희망을 걸어봅니다. Lawgiver, who knows about the future? Perhaps only the dead. 이 영화는 1972년작 혹성 탈출 노예들의 반란, 73년작 최후의 생존자입니다. 감독은 제이리 톰슨, 시저 역은 전편에서 코넬리우스 역을 맡았던 로디 맥도웰. 전작에서 20년이 지난 시점에서 반란을 일으킨 시저에 의해 대부분의 문명은 사라지고 초원에서 생활하며 인간과의 공생을 모색하는 시저의 모습으로 마무리됩니다. 특별하게 임팩트 있는 장면이 존재하진 않지만 4편에서 시저가 반란을 일으킨 후 연설하는 장면은 지금 들어도 가슴에 와닿네요. 시리즈가 계속될수록 스토리가 산으로 가는 면은 있지만 비단 이 시리즈만의 문제는 아니죠. 제작비가 점점 줄어들고 감독이 다름에도 인간의 폭력성에 대해서 일관되게 표현하는 부분은 참 좋았다고 생각합니다. 이상 정오비디오였습니다. 영상 봐주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드려요.